प्रोग्राम मसले के आधे एपीसोड में दर्शकों का स्वागत है। अज एक बार फिर साडी गलबात होने जा रही है उस मुद्दे उत्ते जो कि इस वक्त सिख पंथक हलकों के काफ़ी चर्चावां का विषय हैगा। सहजधारी जिहड़े सिख हैगे ने वोटिंग राइट्स की मंग करते आए ने 2003 के केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के खिलाफ मामला हाई कोर्ट के विच है ते हुण सुप्रीम कोर्ट विच भी पहुंच चुका हैगा। लेकिन जिहड़ा मुढ़ला मुद्दा जो कि इस वक्त ज़्यादा विचारा जा रहा है वो राजसी साजिशां दा हैगा। किस तरीके नाल हाई कोर्ट और पार्लीमेंट नूं गुमराह कीते जाण दीआं गल्लां बातां चर्चावां विच रहीआं हैगे ने, उस दे विच किस दी की भूमिका रही ये वखरा इशू हैगा। लेकिन अज की साडी चर्चा होण जा रही हैगी कि आखिर सहजधारियां नूं जे वोटिंग राइट नहीं दिते जा रहे तो उस विच गलत की हैगा। जे केशधारी वोटर लगभग 56 लाख के आस पास वो वोटर जो कि 18 सितंबर नूं SGPC की होने वाली चोणां विच अपने मतदान करनगे, जे उन्होंने राइट दिता जा रहा है उन्होंने स्वरूप के चलदे उन्होंने स्वरूप के कारण एक अहम कंडीशन जो कि दी गई है वख-वख गुरुद्वारा एक्ट तो लैके रहत मर्यादावां दे विच इस हालात दे विच सहजधारियां दा ये मंग या ये अधिकार असर्ट करना भी उन्होंने भी राइट मिलना चाहिए वोटिंग का एक किस हद तक वाजिब हैगा। साडे नाल कुछ खास मेहमान इस स्टूडियो में चर्चा में जुड़ रहे हैं। सब तो पहले इंट्रोडक्शन करवा देना थोड़ी गुरचरणजीत सिंह लांबा साहब दे नाल, एडिटर संत सिपाही अखबार, उगे सिख चिंतक ते विश्लेषक इंटैलेक्चुअल। दूसरे साडे बेहद खास मेहमान सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के HS फूलका साहब जो कि सिख पंथक मुद्दों पर भी अपनी एक विवाह राय रखते हैं ने। परमजीत सिंह राणू साहब साडे तीसरे बेहद खास मेहमान है जो कि प्रधान है ने सहजधारी सिख पार्टी के। वो पार्टी है जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी सहजधारियों के सिखों लिए केस लड़ रही है, मुकदमे लड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है साढ़े सारे मेहमानों का। शुरुआत मैं करना चाहांगा राणू साहब तो। राणू साहब क्योंकि हुण सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके। राणू साहब हाई कोर्ट के विच 13 सितंबर की कार्रवाई होने जा रही सी, तुसीं पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काता, किते ना किते डर भी सीगा तुहानूं, क्यों तुसीं इंतजार नहीं करना चाहते सी हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट के विच सुनवाई होवे, उस तो पहला तुसीं सुप्रीम कोर्ट जा बैठे हो, बेवसाए लग रहे हो इस गल नूं लैके? बिल्कुल, असीं तां 2003 तो मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के उपर आस रखी बैठे सी। एक्चुअली ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ और कहा गया कि साडा बयान ही नहीं सी, केंद्र सरकार ने अपने जिहड़े है बयान बदले। तो ये सारियां गल्लां देख के सानू ये नज़र आया कि इत्थे एक राजनीति चल रही है कि डिले टैक्टिस है इहदे पिछे, और इस करके असीं कहा भी किते इलैक्शनां ना हो जाण और साडा वोटिंग राइट जिहड़ा 7 साल सानू पहलां डिनाई होया अगों फिर 7 साल ही चला जाए, 14 साल असीं लटकते ना रह जाइए। इसलिए असीं सुप्रीम कोर्ट कोल जाके गुहार लाई। तुसीं केस लड़दे आ रहे हो, अज तक तुहानूं राजसी क्वार्टर्स तो भी मदद मिल रही है? कांग्रेस दे प्रधान कह रहे ने भी सहजधारियां दी असीं तां वकील करा के देण नूं तैयार हैगे। स्वागत करदे हां, असीं धन्नवादी हां कि कोई माई दा लाल ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 2003 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 13 ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ 18 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 18 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ टू दी पॉइंट हैगी है कि रिलीजियस मामला है, धार्मिक मामला है, धार्मिक तौर पर डिसाइड होना है।
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1938 1945 1947 1953 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2003 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਔਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਏ। ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ ਪਤਿਤ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, who is not a ਪਤਿਤ, ਐਗਰੀਡ, ਜੋ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 2003 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰ ਜੋ ਪਤਿਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਕੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਚ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਜੀ, ਅਗਰ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਹਿਤ ਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਪ ਆ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦਾਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੱਖ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੱਖ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਤਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੱਖ। ਅਗਰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 80% ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, 80% ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਡ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ, MBBS ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕਿਹਦਾ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਪਿਓਰਿਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਸ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ, ਔਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਪਤਿਤ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾੜੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਿਤ ਮੀਨਸ ਏ ਪਰਸਨ ਹੂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਅਗਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਿਮਸ ਔਰ ਸ਼ੇਵਸ ਹਿਸ ਬੀਅਰਡ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਪੀਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰਿਵੀਲਡ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟ ਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਭ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸਿੱਖ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕਰੇ ਜੋਗਾ ਜਾਂ ਪਤਤ ਜਾਂ ਸਿਰਗੁੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਾਰ, ਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਖੁਦਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦੀ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਗੁੰਮ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੱਥ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਵੇ ਉਹ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨ ਵੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਟੁਰਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਵੇ ਟੂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੈਠਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ, ਨੋਟ ਸਿੱਖ ਵਰਡ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਕਰੈਕਟ ਯੂ। ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਤਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਤਿਤ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਲਾਅ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ a person who does not keep unshorn hair, ਬਲਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਿਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਹਿਤ ਮਿਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਕੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੋਮ ਲਵਾਏ ਸੋ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਸੀ ਸੋ ਉਸਤਰਾ ਨਾ ਲਾਵਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਾ ਉਸਤਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਆ ਧੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤੂੰ ਮੁੜ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਜਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਔਰ 45 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਿੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰਪੱਕ ਪਿਓਰਿਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਰਟਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੋਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਆਈ ਐਮ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਮੋਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਜੋ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਮਿਆ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲੇ, ਉਹ ਮੋਨਾ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ content ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ content ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੈਟਲਡ। ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਕ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਭੰਗ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੁਣੋ, ਕੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਤਿਤ? ਪਤਿਤ ਮੀਨਸ ਅ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। It is clear। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਰਿਲੀਜਨ, ਨੋ ਨੈਵਰ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਿਤ ਤੇ ਉਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਤਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਇਹ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ 80% ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਤਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਚਾਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਤ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਬਦਲ ਦੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਹੋਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਿੱਖ, ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ
ਸਿੱਖ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, is he a Christian or not? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ Is he a Christian or not? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜੇ if a person is born in a Sikh ਕਹਿ ਰਿਹਾ family, ਸਿੱਖ ਹੋ, is he a Sikh ਲਾਂਬਾ or ਸਾਹਿਬ not? ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ is he a Sikh or not? ਦੇਖੋ A ਦੱਸ person ਰਹੇ is ਆ born in a ਕਿ Sikh family, ਉਹ is he a obviously Sikh? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ- ਸਾਰੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ right ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਟਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਉਲਟ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸਾਰੇ। consistent ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ stand ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। stand ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ? Kindly ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੰਟ, explain ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪਲਕ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ Because she ਕਰ was seeking some benefits ਨਾ। ਮੈਨੂੰ she was seeking some benefits। Benefits ਪਰ can be ਉੱਥੇ denied। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੋਰਗੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਰਗੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸ ਓਵਰ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਣਾ ਵੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਰਾਣੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਟਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੋ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਨਾਟ ਨॉन ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ। ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਪਤਿਤ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देयर इज वेरी मच एलिजिबिलिटी भी तो कोई चीज है ना। पर लेकिन ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੁਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿੱਖ,
you can That is the point. That is the point. And You have to be a Sikh ਦੇ ਵਿੱਚ you have to be ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ Sikh that is settled by ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ. What is the issue? if you are not a Kesatari, you are not a Sikh then. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ And if you are a Patit, then you are right. You are claiming the right as a Patit. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ Patit ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ right ਦੋ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਕੇਸ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਚਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟਫੁਲ ਵੇ? ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਰਾਣੂ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੀਦਾਰ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੀਦਾਰ। ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਵਾ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਲਾਵਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਅਵੇ ਵਿਦ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਬੰਦਾ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੋਟਰ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ VOTING ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਪਤਿਤ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਪਤਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 19 ਤੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਡਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਡ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਪਤਿਤ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ VOTING ਰਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ 1944 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਣੂ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀਗਾ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 50 ਮਿੰਟ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਫੋਟੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ 1925 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1880 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 1912 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਸੀਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣ ਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ VOTING ਰਾਈਟ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਰਾਣੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੋਟਲੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਫ ਯੂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੀ ਇਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਕੇਮ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। feedback@ptcnetwork.tv ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਭੇਜੋ। ਛੋਟੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ।